नमस्कार मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो कि प्रकरण नंबर 2 अत्यारे आपणे चाली रह्युं छे, एनी अंदर संबंध अने विधेयनी चर्चा आपणे करी रह्या छीए। छेल्ला लेक्चर में विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे विधेयोना अलग अलग प्रकारो भण्या हता। विधेय शू है एनी स्पष्ट बात तमने समझावी हती कि कोईपण बे खाली गण न होय, मीन्स के अरिक्त गणो होय एना उपरनो एक संबंध एने आपणे नाम आपीए एफ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एफ जे छे खाली गण न होवो जोईए। तो प्रदेशना प्रत्येक घटकने संगत अनन्य क्रमयुक्त जोड़ जो आपने संबंध एफ नी अंदर मळती होय तो आपणे एफ ए थी बी ने विधेय कहीए छीए। अने एफ ए थी बी विधेय छे एनी वात पण आपणे क्लियर मगजमां समझेली छे। ए ने प्रदेश कहेवाय, बी ने सहप्रदेश कहेवामां आवे छे। आ सिवाय घणा बधा तदेव विधेय, मानांक विधेय, महत्तम पूर्णांक भाग विधेय, चिन्ह विधेय, आ घणा बधा विधेयोनी आपणे अभ्यास कर्यो छे अने दरेके दरेक विधेय घणा बधा अगत्यना छे, बराबर छे। अने मैं तमने होमवर्कमां पण बे त्रण वार लखवा आप्या हता। हवे आजे एनाथी आगळ वात करीए। महत्तम पूर्णांक भाग विधेय एनी हूँ अत्यारे रिकॉल नहीं करतो, एनो विडियो तमे एक वखत जोई लेजो जो जरूर लागे तो, कारण के घणा बधा विधेयो छे, रिकॉल करशो तो अर्धो लेक्चर एनी अंदर ज पाछो जतो रहेशे। अने ते दिवसे आपणे बहु व्यवस्थित रीते समजावेलुं छे अने समजी पण गया छो तमे। आजे वास्तविक विधेयो परनी बेजिक क्रियाओ ए टॉपिक पहला समजवानो छे। वास्तविक विधेयों परनी बेजिक क्रियाओ एटले शुं? तो कि सरवाळो, बादबाकी, गुणाकार आ बधी जे छे ए बेजिक क्रियाओ तरीके ओळखाय छे। क्रियाओ, बराबर छे। तो वास्तविक विधेय परनी ज्यारे आपणे बेजिक क्रियाओनी वात करीए त्यारे एक वस्तु आपણા मगजमां क्लियर गोठवाई जवुं जोईए कि भाई साहेब बेजिक क्रियाओनी वात तमे करो छो तो विधेयोना पण सरवाळा थशे। हाँ, कि बे विधेयोनो सरवाळो केवी रीते थाय। मानी लो कि एक जनरल तमने एक्स सबसेट आर माटे बे विधेयोनो पहला सरवाळो करीए। बे विधेयोनो सरवाळो टेक्स्टबुक में बहुत सुंदर रीते आ व्याख्याओ आपी है, बराबर है कि ए सबसेट आर बी सब। हूँ अहींया टेक्स्टबुकनी व्याख्या करता थोड़ीक व्याख्या बदलूँ छूँ। एनुं कारण है कि तमने ए वातनी समझण पड़े कि आपणे कई रीते दाखलाने गणवानो छे, बराबर है। जो बंने विधेयोना प्रदेश समान ज हशे तो कई प्रॉब्लम रहेवानो नथी, पण क्यारेक प्रदेश अलग अलग आप्यो। आपणी टेक्स्टबुक में पेज नंबर 43 पर जे व्याख्या आपी है ने एमां तमने आवी रीते आप्युं छे एफ एक्स टेन्स टू आर अने जी एक्स टेन्स टू आर, एटले कि आ बंनेना प्रदेश समान आप्या छे। पण तमने प्रश्न उत्पन्न थाय ए पहेला ज हूँ एनुं सोल्यूशन आपी दऊं छुं, बराबर है। तो अहींया बे विधेयोनो सरवाळो एना माटे हूँ जनरल बात लखूँ छूँ कि खास तमने समझमां आवी जाय। जो ए नॉट इक्वल्स टू 5, बी नॉट इक्वल्स टू 5 तथा ए सबसेट आर अने बी सबसेट आर बे खाली गण नथी अने बंने आरना उपगण छे माटे, बराबर। एना माटे बे विधेयोनो सरवाळो एफ ए थी आर तथा जी बी थी आर विधेयो छे। जो आज शरत है ने ये बहुज अगत्यनी है। जो ए छेद बी नॉट इक्वल्स टू 5, ए अने बी नो छेदगण खाली गण न होवो जोईए। ख्याल आवे छे? ए अने बी नो छेदगण जे छे ये खाली गण होवो जोईए नहीं। आ वस्तु मगजमां राखो। टेक्स्टबुक व्याख्या आपी छे पण आपणे थोड़ुंक अलग रीते समझीए तो आपने थोड़ीक वधारे मजा आवशे, कारण के जो अलग अलग प्रदेश सप्रदेश हशे तो त्यारे आपने तकलीफ पड़शे। बे विधेयनो सरवाळो
એફ એથી બી એથી આર છે અને જી પણ શું છે બીથી આર. આ બે ક્લિયર આપણને વિધેયો આપેલા છે, બે વાસ્તવિક વિધેયો છે. તો એફ પ્લસ જી શું થશે એનો પ્રદેશ એ છેદ બીથી આર. વ્યાખ્યાયિત શું થશે એફ પ્લસ જી એક્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ વત્તા જી ઓફ એક્સ. અલગ અલગ રીતે જ આપણે એને ગોઠવી શકીએ, સમજી શકીએ. બરાબર છે. મેં અહીંયા સમાન પ્રદેશ લીધો હોય તો સમાન પ્રદેશ હોય તો બેનો છેદગણ સમાન જ થવાનો, પણ અહીંયા સમાન પ્રદેશ મેં લીધો જ નથી, અલગ અલગ જ લીધો છે. બરાબર છે, ખાલી ગણ ના હોય એવો. પછી બે વિધેયોની બાદબાકી. ઉપરની તમામ શરતોને કોમન મેં લઈ લીધી છે, એટલે દરેક વખતે આપણે લખવી નહીં. એફ માઇનસ જી એ છેદ બીથી આર એફ માઇનસ જી ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ માઇનસ જી ઓફ એક્સ. બરાબર છે, એફ ઓફ એક્સ માઇનસ જી ઓફ એક્સ. બે વિધેયોનો ગુણાકાર. તો એફ ગુણ્યા જી આવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય. એમાં શું થશે એ છેદ બીથી આર એફ ગુણ્યા જી ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ ગુણ્યા જી ઓફ એક્સ. બરાબર છે, બે વિધેયોનો ગુણાકાર. હવે બે વિધેયોની બાદબાકી. બે વિધેયોનો બાદબાકી ગુણાકાર પછી બે વિધેયોનો ભાગાકાર. હવે આમાં કેવું થાય મિત્રો કે બે વિધેયોનો ભાગાકાર કરો એટલે એફ ઓફ એક્સના છેદમાં જી ઓફ એક્સ આવે. તો મને તમને બધાને ખબર છે કે જી ઓફ એક્સ એક્ઝેક્ટલી છે શું, કે જી ઓફ એક્સ છેદનું પદ છે. નો ડાઉટ પોલિનોમિયલ બહુપદી વિધેય જ છે, પણ છેદની અંદર ગણિતમાં આપણે ક્યારેય શૂન્ય લખતા નથી. બરાબર, ક્યારેય આપણે શૂન્ય લખતા જ નથી. એનો મતલબ એવો થાય કે આનો જે પ્રદેશ છે એફ ભાગ્યા જીનો જે પ્રદેશ છે, થોડુંક એને અલગ કલરથી લખું, એફ ભાગ્યા જી. તો આ એ છેદ બી છે, એમાંથી એવા બધાય એક્સ બાદ કરી લઈશ કે જ્યાં જી ઓફ એક્સ બરાબર 0 થતા હોય. શું કામ? તો કે હું પ્રદેશમાં જ નહીં રાખું એ ઘટકને, તો પછી એને વિધેય લગાડવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. એટલે પ્રદેશમાંથી જ જે જગ્યાએ છેદ 0 થતો હોય એવા તમામ બિંદુઓને મેં કાઢી લીધા છે. એટલે આ અવ્યાખ્યાયિત થવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. અને વ્યાખ્યાયિત શું થશે એફ અપોન જી ઓફ એક્સ બરાબર, એ તો સિમ્પલ છે, એફ ઓફ એક્સ અપોન જી ઓફ એક્સ. બહુ સરળતાથી વ્યાખ્યાયિત થઈ જશે. તો આ રીતે વાસ્તવિક વિધેયો પરની બેઝિક ક્રિયાઓ એટલે કે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર તમે લોકો સરળતાથી કરી શકો છો. ક્લિયર? એક કામ કરું, જનરલી આપણે ક્વેશ્ચન પછી હું સીધી એક્સરસાઇઝ લઈશ છીએ, થિયરી પછી ક્વેશ્ચન માટે. પણ આજે એક ઉદાહરણ તમને આપું છું. પેજ નંબર 43 ઉપર ઉદાહરણ નંબર 16. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર અને જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x + 1 બે વાસ્તવિક વિધેયો છે. આપણે આપ્યું છે એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર અને જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x² + 1. તો એના માટે તમારે શું મેળવવાનું છે? એફ પ્લસ જી, એફ માઇનસ જી, એફ ઇન્ટુ જી ને એફ અપોન જી. બરાબર છે. તો વાસ્તવિક વિધેયો છે. અહીંયા સિમ્પલ વસ્તુ છે, કોઈ અઘરી વાત નથી આપી. એક્ઝામ્પલ નંબર 16 અને 17 બે છે. 16 હું તમને ગણાવું છું. એક્ઝામ્પલ નંબર 16, એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર અને જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x + 1 બે વાસ્તવિક વિધેયો છે. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર તથા જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x + 1 બે વાસ્તવિક વિધેયો છે. હવે આમાં મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ, અહીંયા આ બંને વિધેયો વાસ્તવિક વિધેયો છે, એટલે હું વિશેષ પ્રકારની કોઈ ચિંતા નહીં કરું. શું કામ? તો કે બંને વાસ્તવિક વિધેય છે, એટલે પ્રદેશ સહપ્રદેશ આપણે આર જ તરીકે સ્વીકારવાના છે. બીજું કશું આપણને આપ્યું નથી. તમારે વ્યાખ્યાયિત કરવું એટલે એફ આરથી આર હશે, જી પણ આરથી આર હશે, એટલે બંનેનો છેદગણ પણ આર થશે. પહેલાં એફના પ્રદેશનો અને જીના પ્રદેશનો છેદગણ જે આપણે અહીંયા અલગ તારવો છે, અહીંયા સમાન આપ્યો છે. 99% કેસમાં સમાન આવે. પણ આપણે જેડબલની એક્ઝામ પણ દેવાની છે, ત્યાં ક્યારેક જુદો આપ્યો હોય તો તમારા મગજમાં એ વાત ક્લિયર હોવી જોઈએ કે આને આવી રીતે સેટ કરી શકાય.
तो સૌથી પહેલાં તો બંને વ્યાખ્યાયિત બેનો સરવાળો f પ્લસ gx માં વાસ્તવિક વિધેયો છે એટલે વ્યાખ્યાયિત છે એટલે બીજું કશું લખતો નથી. લખવું હોય તો લખાય f પ્લસ g પણ f પ્લસ g r થી r થાય આવી રીતે, કારણ કે f શું છે r થી r છે અને g પણ r થી r છે. બરાબર છે. આવી રીતે તમારે લખવું હોય તો સ્પષ્ટ લખી શકો છો. તો જો f પ્લસ g ઓફ એક્સ સીધો જ સરવાળો કરવો હોય તો વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે છે f ઓફ એક્સ પ્લસ g ઓફ એક્સ. હું બીજું કોઈ વાત નથી કરતો. અને કદાચ તમારે લખવું જ હોય તો f પ્લસ g પણ વાસ્તવિક વિધેય થશે અને f પ્લસ g શું થશે f r થી r અને g r થી r છે. તો f પ્લસ g બેનો સરવાળો તો એ પણ શું થશે r થી r વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે થશે f પ્લસ g ઓફ એક્સ બરાબર f ઓફ એક્સ વત્તા g ઓફ એક્સ. માટે f પ્લસ g ઓફ એક્સ f ઓફ એક્સ શું છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ 1. અને તમારે x પ્લસ 1 આખાનો વર્ગ લખવો હોય તો લખી શકો અને ન લખવો હોય તો પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ બંનેનો છેદગણક છે બરાબર. આ છેદ આ f માઇનસ g એ પણ r થી r થશે f માઇનસ g ઓફ એક્સ બરાબર f ઓફ એક્સ માઇનસ g ઓફ એક્સ. માટે f માઇનસ g ઓફ એક્સ f ઓફ એક્સ શું છે એક્સ સ્ક્વેર અને માઇનસ અહીંયા મૂકવું એટલે માઇનસ 2x માઇનસ 1 આવું થશે. બરાબર છે. ગુણાકાર કરીએ f ગુણ્યા g r થી r f ગુણ્યા g ઓફ એક્સ f ઓફ એક્સ ગુણ્યા g ઓફ એક્સ f ગુણ્યા g ઓફ એક્સ f ઓફ એક્સ શું છે એક્સ સ્ક્વેર ગુણ્યા 2x પ્લસ 1 અને અંદર ગુણી નાખીએ તો 2x ક્યુબ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. ખ્યાલ આવે છે? સમજાય છે? એટલે એ વસ્તુ આપણા મગજની અંદર સેટ થવી જોઈએ. હવે અહીંયા ખાસ તમારે જોવાનું છે ભાગાકારમાં. એટલા માટે જ મેં થોડુંક ટેક્સ્ટબુક કરતાં સોલ્યુશન જુદું આપ્યું છે, કારણ કે તમે સમજી શકો, વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી શકો અને એને તમે ન્યાય આપી શકો. હવે f અપોન જીની વાત છે, એટલે કે f ભાગ્યા જી. તો f ભાગ્યા જી સરળતાથી આપણને નહીં મળે, પણ એને ગોતવું તો પડશે વ્યવસ્થિત. તો જો આને આમ લખાય f ભાગ્યા જી આરથી આર સીધું નથી લખતો. શું કામ? કે અહીંયા મને ક્લિયર કીધું છે કે એવા તમામ એક્સ બાદ કરી લેવાના જ્યાં g ઓફ એક્સ 0 થતો હોય. તો g ઓફ એક્સ 0 કોની પાસે થાય છે? આ એક્સ્ટ્રા છે. g ઓફ એક્સ બરાબર 0 તો 2x પ્લસ 1 બરાબર 0. એક્સ બરાબર શું થાય -1 પણ ટુ એક કિંમત કઈ એક્સ બરાબર -1/2 આપણે આરમાંથી બાદ કરી લેવી પડશે. 2 થી r કારણ કે એ લેશું તો વ્યાખ્યાયિત નહીં થાય. f અપોન g ઓફ એક્સ બરાબર f ઓફ એક્સ અપોન g ઓફ એક્સ. તો f ઓફ એક્સ શું છે એક્સ સ્ક્વેર લખવાનું છે તો એમ નામ 2x પ્લસ 1. જો ટેક્સ્ટબુકની અંદર x નોટ ઇક્વલ્સ ટુ -1/2 લખેલું છે તેનો મતલબ શું થયો? મેં આ પ્રદેશમાં જ નથી લીધો એ ઘટક, એટલે અહીંયા લખવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. તો આવી રીતે મિત્રો સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર પેજ નંબર 44 ઉપર તમે ટેક્સ્ટબુકમાં જોઈ શકો છો કે એની અંદર આપણને ઉદાહરણ 17 આપ્યું છે, એ તમે ગણી નાખજો. હવે હું તમને આગળ વાત કરાવું છું 2.3 ઉપર આપણે આગળ વધીએ. 2.3 શું છે એ સમજીએ શાંતિથી, પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી. તો 2.3ની અંદર આપણને શરૂઆતમાં એવું કીધું છે કે નીચેના પૈકી કયા સંબંધો વિધેયો છે, કારણ આપો, અને જો તે વિધેય હોય તો તેમના પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધો. એક્સરસાઇઝ 2.3 ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને એમાં પહેલો પ્રશ્ન ફરીવાર દોહરાવું છું. નીચે આપણને કુલ મળીને 3 સંબંધો આપ્યા છે અલગ અલગ પ્રકારનો. એમાં કયા સંબંધો વિધેયો છે અને જો વિધેય હોય તો એના પ્રદેશ અને વિસ્તાર આપણે મેળવવાના છે. તો પહેલું 2 1 5 1. બહુ ધ્યાનથી લખવાનું, એક પણ જોડ રહી ન જવી જોઈએ. 2 1 5 1. 8 1 11 1 14 1 17 1. 8 1 11 1
14 1 અને 17 1 આટલી વાત છે। હવે 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 અને 17 1 પરફેક્ટ આની વાત છે। હવે તમે વિચારો તો પ્રતિબિંબ અને પૂર્વ પ્રતિબિંબથી વાતને આગળ લઈ જવી હોય તો પણ વાંધો નથી। અને વ્યાખ્યા જે તમને મેં શીખવી છે, વ્યાખ્યા કે એ ખાલી ગણ નથી, બી ખાલી ગણ નથી, કોઈ એક સંબંધ એફ સબસેટ એ ક્રોસ બી છે। હવે એ અને બી તો અહીંયા ગણાય પણ નથી, એટલે સંબંધો તો છે જ, એટલે આ વસ્તુ તો ફાઇનલ છે, એ પણ ખાલી ગણ નથી। પછી પ્રત્યેક પ્રદેશના ઘટકને સંગત ધેરેજ અનન્ય ક્રમયુક્ત જોડ એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ એફ મળે, અનન્ય મળવી, બરાબર છે। તો અહીંયા તમે જુઓ ને વેન આકૃતિ આની વિચારો તો આ 1 છે અને 2 5 8 11 14 અને 17, તો આ બધાનું પ્રતિબિંબ એક જ મળે, પ્રતિબિંબ ભલે એક મળે એમાં કંઈ વાંધો નથી, બરાબર છે। એકનું પૂર્વ પ્રતિબિંબ અલગ અલગ મળે છે, બરાબર છે। તો એનો મતલબ એવો થાય કે આ સંબંધ જે છે એ વિધેય થશે। અહીં પ્રદેશના દરેક ઘટકનું પ્રદેશના તમારે કારણ આપવું હોય તો આપી શકાય કે અહીંયા આ વેન આકૃતિની મદદથી પણ કહી શકાય કે અહીંયા જે પ્રથમ ઘટક છે કાર્ટેશિયન પેરનો એ દરેક અલગ અલગ છે। 2 ઓર્ડર પેર્સ હેવ ધ સેમ ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ। તો એનો મતલબ થશે કે આ સંબંધ વિધેય થશે કે જો અહીંયા દરેકે દરેકને ઘટકને સંગત, અહીં પ્રદેશના ઘટકને સંગત અનન્ય ક્રમયુક્ત જોડ સંબંધમાં છે ને અનન્ય, કે 2 સાથે બીજી કોઈ છે 5, ભલે સહપ્રદેશનો ઘટક એક જ હોય, માટે આપેલ સંબંધ વિધેય છે, બરાબર। હવે એના પ્રદેશની વાત કરીએ તો એનો પ્રદેશ શું થશે? તો પહેલો ઘટક પ્રદેશ થશે। પ્રદેશ તો કે 2 5 8 11 14 અને 17, બરાબર છે। અને વિસ્તાર 1 થશે। મિત્રો આવા વિધેયને કેવું વિધેય કહેવાય? જેનો વિસ્તાર એકાકી ગણ, બરાબર છે, અચળ વિધેયનો ગ્રાફ દોરશો એમ સીધે સીધો મળશે। વેન આકૃતિની મદદથી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ વસ્તુ સમજાઈ જાય એવી છે, બરાબર છે। એના પછી આગળ વાત કરીએ બીજો સંબંધ જે આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યો છે એની ચર્ચા કરી લઈએ। એક્સરસાઇઝ 2.3 એના ક્વેશ્ચન પહેલાનો બીજો જો સંબંધ તમારી નજર સમક્ષ જ છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, આના નંબર 44 ઉપર 2 1 4 2 6 3। આમ જોતું જ જવાનું, પ્રશ્ન લખો ત્યાં દરેકને અલગ અલગ પ્રતિબિંબ મળે। પછી 8 4 10 5 12 6, 8 4 10 5, 8 4 10 5, 8 4 10 5 12 6 14 7, 12 6 અને 14 7। મિત્રો એક પણ ઘટક પુનરાવર્તિત થયો હોય એવું આપણને મળતું નથી। નો 2 ઓર્ડર પેર્સ હેવ ધ સેમ ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ। કોઈ પણ એવી જે જોડ નથી કે જેને એકથી વધુ પ્રતિબિંબ મળતા હોય, કોઈ પણ એવું ઘટક નથી। અહીં ઉપરોક્ત સંબંધમાં દરેક ઘટકને અનન્ય પ્રતિબિંબ મળે છે। વ્યાખ્યાયિત બીજું એ અને બી એવું છે નહીં, તો એમાં પણ આપણે કંઈ ચિંતા નથી, ભલે ના હોય વ્યાખ્યાયિત, પણ તમે વિચારી શકો છો કે 2 4 6 8 10 12 14 બધાને અલગ અલગ પ્રતિબિંબો છે। ભલે પ્રતિબિંબ કદાચ સમાન હોય, આની જેમ 2નું પ્રતિબિંબ એ 1 છે, 5નું પ્રતિબિંબ ભલે સમાન હોય, પૂર્વ પ્રતિબિંબ ન હોવું જોઈએ। કોઈ એક ઘટકના 2 પૂર્વ પ્રતિબિંબ મળવા જોઈએ નહીં।
આપેલ સંબંધ વિધેય છે એનો પ્રદેશવાદ, પ્રદેશ તો કે 2, 4, 6, 8, 10, 12 અને 14, અને વિસ્તારની વાત કરીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7, આ વિસ્તાર થશે. બરાબર છે, વિસ્તારે મળી ગયો અને પ્રદેશે મળી ગયો. હવે ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે 1, 3 અને 1, 5, તો અહીંયા જ ખબર પડી જાય 2, 5 જો ટેક્સ્ટબુકમાં જ આપ્યો છે. કયો? 1, 3 એટલે કે એકને સંગત જોડી 3 છે, એકને સંગત જોડી 5 છે. 1, 3, 1, 5 આવું આપણને ક્લિયર કીધું છે. તો એનો મતલબ છે કે એકને સંગત 2 પ્રતિબિંબ મળે છે ને? બરાબર છે. પહેલાં લખીએ 1, 3, 1, 5. ત્રીજો પ્રશ્ન સંબંધ કેવો આપ્યો છે? 1, 3, 1, 5. અહીંથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વસ્તુ સંબંધ વિધેય નહીં બને ને 2, 5. આપેલ સંબંધમાં એકને સંગત 2 પ્રતિબિંબ મળે છે. બરાબર? 1, 3 અને 1, 5 દેખાય છે એક સાથે. એટલે આમ એની આકૃતિ દોરો તો 1, 2, 3, 5, તો એકને સંગત 1 છે ને 5 છે, એટલે આ ચાલે નહીં. અનન્ય ક્રમયુક્ત જોડો જે અન્ય પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ. આપેલ સંબંધ વિધેય નથી એટલે એનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ મેળવવાની કોઈ ચર્ચા આપણે કરશું નહીં. નોટ અ ફંક્શન. હવે એના પછી બીજો પ્રશ્ન, નીચેના વાસ્તવિક વિધેયોના પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખો. બીજો ક્વેશ્ચન બીજો, એમાં પહેલો વાસ્તવિક વિધેયોના પ્રદેશ અને વિસ્તાર લખો. તો પહેલો છે f(x) બરાબર માઇનસ માનાંકમાં x. મિત્રો માનાંકમાં એક્સની જ વાત મેં તમને ક્લિયર સમજાવેલી છે. શું કે માનાંકમાં એક્સ એટલે કે 2 કિરણોનો યોગ. આવો આપણે એનો ગ્રાફ દોર્યો હતો જે તે સમયે કે પ્લસ માનાંકમાં એક્સનો આમ કરી આમ દોરેલો હતો. બરાબર છે? 2 કિરણોનો એ વખતે મેં તમને લખાવેલો તો આનો વિધેયનો વિસ્તાર આ થાય, પ્રદેશ આ થાય. તો અહીંયા એક્સની જગ્યાએ -x આપ્યું છે અને વિસ્તારમાં ઉપલો y એમ જ વ્યાખ્યાયિત થતો હતો. એક્સની જગ્યાએ શું છે? -x છે. તો પહેલાં એને સમજવું પડે. તો x બિલોંગ્સ ટુ R માટે જો વિધેયોનો વિસ્તાર અને પ્રદેશ લખતી વખતે આડેધડ ક્યારેય લખાશે નહીં. થોડુંક સમજી વિચારીને લખ્યું હોય તો હર હંમેશ માટે આપણને એનો બેનિફિટ થતો હોય છે. બરાબર? એટલે જેટલું પરફેક્શન તમારી પાસે આવે એટલો જ તમને બેનિફિટ થશે. તો -x, x બિલોંગ્સ ટુ R અહીંયા આવું છે. બરાબર? તો સૌથી પહેલાં તમે એ વિચારો કે અહીંયા મારે પ્રદેશ ગોતવો છે, તો હું એવી તો કઈ પ્રોસેસ કરું કે જેથી કરીને મને આનો પરફેક્ટ પ્રદેશ મળી જશે. તો બહુ ધ્યાનથી સમજવાની વાત છે કે f(x) < 0 એવરી x બિલોંગ્સ ટુ R. એ તો ફાઇનલ છે. f(x) જે છે દરેક આરની કિંમત માટે ઋણ જશે કે માનાંકની કિંમત તો અંદર ધન થશે, 2 રીતે વ્યાખ્યાયિત છે, આગળ પાછું માઇનસ ગુણી છે. માનાંકની કિંમત બહાર આવશે તો કોઈ દી ઋણ નથી થવાની. બરાબર છે? ઋણ જ છે. તો હવે એનો પ્રદેશ શું થાય? તો કે એક્સની જગ્યાએ તમે ગમે તે કિંમત લઈ શકો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ગમે તે કિંમત લઈ શકો. ખ્યાલ આવે છે? કોઈ પણ કિંમત તમે સિલેક્ટ કરી શકો. એટલે આનો પ્રદેશ જે છે એ તો R જ થશે. કારણ કે જે કિંમત તમે લઈ શકતા હોય, ભાગાકાર જેવું હોત તો અમુક કિંમત કાઢી નાખવી પડે, પણ અહીંયા તો માનાંકમાં x છે એટલે પ્રદેશ તો આખે આખો R જ થશે. હવે વાત કરીએ વિસ્તારની. તો આ ઘટક છે ને, આ ઘટક વિસ્તાર દેખાડે. એકલું માનાંકમાં x લીધું હતું તો આનો વિસ્તાર તમને આનો હમણાં જ ગ્રાફ દોરી દીધો. આમ કરીને આમ થયું. એટલે કે તમામ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા, એટલે સંખ્યા રેખા દોરું અહીંયા 0થી શરૂ કરીને આ બાજુની બધી કિંમત થઈ. મેં લખાવેલો છે R+ યોગ 0 માનાંક વિધેયનો આલેખ.
બરાબર છે। હવે એની જોડે માઇનસ ગુણાયેલું છે એટલે આ બધી ધન કિંમતોને જો માઇનસ વડે ગુણવામાં આવશે, ફરીથી રિપીટ કરું છું, આ બધી જ જે ધન કિંમતો છે એને હું માઇનસ વડે ગુણીશ તો એ આ બાજુ ધન કિંમત છે, આ હાથમાં ઋણ કિંમત છે, તો આ બધી કિંમતો માઇનસ વડે ગુણીશ એટલે આમ બદલાઈ જશે। તો આ કિંમતો પણ કઈ બાજુ આવી જશે? આ બાજુ આવી જશે, જે ઋણનું સૂચન કરે છે। તમામે તમામ જેટલી ધન કિંમતો છે એ બધી જ ધન કિંમતો કેવી થઈ જશે? ઋણ થઈ જશે। તો એનો મતલબ શું થયો મિત્રો? તો એનો મતલબ બહુ સિમ્પલ થયો કે આનો વિસ્તાર એક તો અહીંયા મેં પહેલેથી જ લખી દીધું છે કે આ ઋણ છે। સહપ્રદેશની વાત નથી કરતો, મને અહીંયા પ્રદેશ અને વિસ્તારની જ વાત કરવાની કીધી છે। તો આનો વિસ્તાર ક્લિયરલી એફ ઓફ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 થશે। આમ થશે ને, એફ ઓફ એક્સ, જ્યાં એફ ઓફ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર। અને એવું બહુ ના લખવું હોય તો સીધું માઇનસ અનંતથી સવૃત અંતરાલ 0 એ સુધીની કિંમત થશે, આ એનો વિસ્તાર થશે। માઇનસ અનંતથી સવૃત અંતરાલ 0 હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે પણ તમે સેટ કરી શકો છો। ખ્યાલ આવે છે? સમજાય છે? પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈએ। હજી એક ક્વેશ્ચન આની અંદર છે એ ગણવાનો છે આપણે। હવે આનો જે બીજો પ્રશ્ન છે એની અંદર કંઈક આપણને આવી રીતે આપ્યું છે, સમજી લઈએ પહેલાં। વિસ્તાર બતાવવા માટે મિત્રો થોડુંક વધારે પડતું તમારે વિચારવાનું, તો સરળતાથી વિસ્તાર બતાવી શકાશે। હવે શું કીધું છે? વર્ગમૂળમાં 9 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, બીજો જે છે પ્રશ્ન, વર્ગમૂળમાં 9 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર। તો આનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર આપણે ગોતવાનો છે। હવે એક વસ્તુ તો ફાઇનલ છે, વર્ગમૂળની અંદર 9 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર છે તો વર્ગમૂળમાં ક્યારેય ઋણ સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યાગણની અંદર આવતી નથી, બરાબર છે? તો એક ક્લિયર વસ્તુ આપણા મગજની અંદર ફિક્સ કરવું છે કે પ્રદેશમાંથી હું કેટલી કિંમતો આમાં લઈ શકીશ। તો પહેલાં તો એવું લખીશ કે એફ ઓફ એક્સ વ્યાખ્યાયિત થવા માટે થવા માટે 9 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 આટલું કમ્પલસરી જોઈ, આના સિવાય ન પતે। 9 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર કમ્પલસરી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 જ જોઈએ, નહીં તો આપણે આ વાતને સમર્થન ન આપી શકીએ। તો આનો મતલબ એવો થયો કે 9 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ સ્ક્વેર, એટલે આને થોડુંક આમ લખો, એક્સ સ્ક્વેર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 9। તો આનો મતલબ શું થયો? માનાંકમાં એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 3। અસમતાની વાત છે, પહેલાં ચેપ્ટરના જેડબલઈમાં આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે। તો જો આ કેવી રીતે બને? આ સંખ્યા રેખા છે, આ ઋણ અનંત અને ધન અનંત, બે એક્સ્ટ્રા વસ્તુ તમને હું લખી દઈશ। અહીંયા 0 છે, માનાંકમાં એક્સની કિંમત લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 3 કરતાં નાની છે, એટલે અહીંયા ક્યાંક 3 છે અને અહીંયા ક્યાંક -3 છે। હવે અહીંયા આ માનાંકમાં એક્સની કિંમત 3 કરતાં નાની અથવા તો સરખી એટલે આટલી કિંમત થશે, બરાબર છે? -3 અને 3 વચ્ચે। હવે એનો વર્ગ કરશો તો એ પણ 9 કરતાં નાનો અથવા તો સરખો જ થશે। તો આનો મતલબ શું થયું? -3 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ +3। એક્સની કિંમત -3 અને +3 વચ્ચેની હશે કોઈ પણ, તો એનો વર્ગ જે છે 9 કરતાં નાનો અથવા તો સરખો થશે, બરાબર છે? કારણ કે ઉપર લઈ જઈશ તો મોટું થશે, 9 મોટા થાય છે, માટે પ્રદેશ જે છે એ સવૃત અંતરાલ -3 થી +3 ઇક્વલ્સ ટુ આવે એટલે સવૃત અંતરાલની વાત આપણે કરીએ છીએ, બરાબર છે? હવે વિસ્તાર ગોતવાની વાત છે કે વિસ્તાર કેટલો મળશે। તો આની તમે કિંમતો અલગ અલગ લો એટલે તમને જવાબ જે મળે, ઘટકો પ્રદેશની જ કિંમતો લેવાની છે ને, અને એને જે અલગ અલગ જવાબ મળે તો જ તમે એને વહીવટ કરી શકો। આના માટે હું પહેલાં એક બે અહીંયા જે મેં તમને કીધું ને, આની એક શોર્ટકટની વાત પણ તમને હું કરી દઉં એક્સ્ટ્રા।
માનાંકમાં એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એ ઇમ્પ્લાઇઝ શું થયું? માઇનસ એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એ. માનાંકમાં એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ એ અથવા તો એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ એ. પછી વિવૃત અંતરાલો એક્સ લેસ ધેન એ તો માઇનસ એ લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન પ્લસ એ. મોડ્યુલસ એક્સ ગ્રેટર ધેન એ તો એક્સ ગ્રેટર ધેન એ અથવા એક્સ લેસ ધેન માઇનસ. આનો મતલબ પણ તમને સમજાવી દઉં. માની લો કે આની જગ્યાએ માનાંકમાં એક્સ ગ્રેટર ધેન 3 આપ્યું, આ સંખ્યા રેખા છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા -3 છે. માનાંકમાં એક્સનું મૂલ્ય 3થી મોટું એટલે આ બાજુનું આવ્યું એક્સ ગ્રેટર ધેન 3 અથવા તો આ એક્સ લેસ ધેન -3થી આ બાજુ. બરાબર, થોડુંક વિચારજો, બહુ સરળ છે, એટલું બધું અઘરું છે નહીં. હવે આનો વિસ્તાર ગોતવાનો છે. તો પ્રદેશ મળી ગયો. વિસ્તાર એટલે આમાંથી હું ઘટકો લીધે રાખીશ કે ભાઈ માઇનસ આમ સંખ્યા રેખા છે. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં જ સમજાવું છું. વિસ્તાર બતાવવા માટે આપણે 12માં સરસ મજાની વ્યાખ્યાઓ આવશે. -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ +ઇન્ફાઇનાઇટ. -3 છે, 0 છે અને 3 છે. આમાંથી ઘટક લઈશ. માની લો કે -2 લઉં તો અહીંયા -2નો વર્ગ તો +4 થશે. ફાઇન. તમારે બીજી રીતે વિચારી શકો કે ભાઈ x² જે છે એ ધન છે, ઇક્વલ્સ ટુ 0 -x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 9 -x² જે છે એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 9 થાય. બરાબર, હવે એનું વર્ગમૂળ કરીએ એ પ્રમાણે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. કોઈ પણ રીતે તમે ગોતી શકો છો. હવે આમાં કિંમતો લેતા જાઓ, વિધેય લગાડતા જાઓ તો તમને જવાબ મળે, પણ એવું નથી કરતો હું, કારણ કે એ બધી લાંબી પ્રોસેસ છે. એનાથી પણ લાંબી પ્રોસેસ વિધેયની વ્યાખ્યા ઉપરથી છે, એવું બતાવી શકાય. તો જો હવે વિસ્તાર બતાવવા માટે હવે કોઈ પણ ફેક્ટ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આરની દરેક કિંમત માટે એક્સ વર્ગની કિંમત 0 કે 0થી મોટી થાય. તો -x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 થાય. બે બાજુ માઇનસ ગુણો એટલે ક્ષમતા બદલાઈ જશે. બંને બાજુ 9 ઉમેરી દો. 9 -x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 9. તો હવે આનું વર્ગમૂળ લઉં છું. વર્ગમૂળ તો વર્ગમૂળ એટલે અહીંયા આ કિંમત 0 કરતાં મોટી, 0 લેસ ધેન ઓર કારણ કે મોટી થશે ને વર્ગમૂળ. 9 -x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 3. તો આ શું છે? મૂળ રકમ છે. મૂળ રકમ આપણે લઈ આવ્યા f(x), કારણ કે અહીંયા વર્ગમૂળની કિંમત તો ઋણ થવાની નથી ને, એટલે 0 કે 0થી મોટી જ થવાની f(x) લે. માટે વિસ્તાર જે છે સૌર અંતરાલ 0 થી 3. આ પણ તમને ટેક્સ્ટબુકની અંદર આન્સર આપેલો જ હશે. બરાબર, y બિલોંગ્સ ટુ આ સહપ્રદેશ માટે એક્સને સંગત પ્રદેશનો ઘટક એવો મળે. ઘણી બધી મેથડો છે, પણ સિમ્પલ વસ્તુ, જેટલું સરળ ગણિત કરશો એટલો સમજવાની મજા આવશે ને એટલા તમારે માર્ક્સ વધારે આવશે. કારણ કે આ તમારો જે એક્સેસ ટાઈમ વધશે. ઓલું મોટી મેથડ આપી હોય ને એના સમજવામાં બહુ બધા પ્રોબ્લેમ થાય ને એવું નહીં વિચારો. સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ જ એપ્લાય કરો કે અહીંયા આ સરળતાથી આપણે ગોઠવાઈ ગયું છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. -3થી મને અહીંયા x² છે, અહીંથી ઇન્ડિકેટર મળે છે. કિંમતો લઈને પ્રદેશ ગોતી જ શકાય, પણ એમ નહીં કરવાનું. અહીંયા x² છે, આ તો ફેક્ટ છે. ફેક્ટ એટલે સત્ય વસ્તુ છે ને, કે કોઈ પણ આરની કિંમત લઈ લો એનો વર્ગ 0 કે 0થી મોટી થાય. -16 ગુણ્યું પછી બંને બાજુ 9 ઉમેર્યા. હવે આનું વર્ગમૂળ લઉં છું તો એ કિંમત 0થી મોટી થશે, માઇનસ થશે તો કોમ્પ્લેક્સ થઈ જશે. એટલા માટે એટલે આ રકમ આવી ગઈ f(x). તો આવી રીતે આનો ઉકેલ આપણે લઈ શકીએ છીએ અને વિસ્તાર અને પ્રદેશ ગોતી શકીએ છીએ. તો આજે આટલું જ રાખીએ મિત્રો. સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો પહેલાં. આ વાતને સમજશું. આના જે ડિટેલમાં પણ સમજવું પડશે. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આવશે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આજના જે દાખલા છે એ 2 વખત લખી નાખશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીએ ત્યારે આની આગળના દાખલાઓ ગણશું. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સ્ટે વિથ મેથેમેટિક્સ. હેવ અ નાઇસ ડે ફ્રેન્ડ્સ.